اور میرے جوانوں خیال رکھنا، جس ملک کی سرحدوں کی تم حفاظت کر رہے ہو، اور یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ وہ تاریخ کا دوسرا ملک ہے جس کا مقصد صرف اسلام تھا، جس کا مقصد صرف اللہ تھا، جس کا مقصد صرف اللہ ہے، جس کا مقصد صرف رسول پاک ہے، جس کا مقصد صرف قرآن ہے۔ اور میرے شیروں اور میری آرمی اور میرے جوانوں، وہ جنگ چنگی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دشمن کا سامنا نہ مانگو، لیکن اگر سامنا ہو گیا تو پھر شیروں کی طرح لڑنا۔ اور میرے شیروں، مجھے پتا ہے تمہیں کہنے کی لوڑ نہیں ہے، اور میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، اور میں تو اپنے لیے جنت کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو بول کے خود اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارا جہاد بندوق سے ہے، اس گناہگار کا جہاد زبان سے ہے، اس گناہگار کا جہاد قلم سے ہے۔ تمہیں میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں بڑا جذبہ دیا ہے، وہ اللہ نے تمہیں بڑی دلیری دی ہے۔ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ اور میرے شیروں، اور کبھی سے نہ گھبرانا، اور کبھی سے نہ ڈرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سیمٹ بوری سے 500 خدا بنا کے ان کی پوجا کرنے والے اور نعرہ تکبیر لگانے والے برابر نہیں ہے۔ ایک بوری سیمٹ سے 500 خدا بنا کے ان کے آگے جھکنے والے اور ان کو پوجا کرنے والے، ان کے آگے متھا ٹیکنے والے اور پیشاب پینے والے اور گویا کھانے والے اور نعرہ تکبیر والے برابر اور یہ پیشاب پیئے تم آب زمزم پیو، یہ گویا کھائیں تم اجوا کھاؤ، اور گوئے والے اور اجوا والے اور پیشاب والے آب زمزم والے برابر۔ اور ان کا خدا سیمٹ کا، ان کا خدا پتھر کا، انہوں نے اپنا خدا خود بنایا۔ اور تیرا میرا خدا کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے نہیں، اسے کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ افواج پاکستان، افواج پاکستان، پاک آرمی، پاک آرمی، الجہاد، 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 الجہاد۔ اور میرے جوانوں، یہ سنو لبیک کی صدائیں۔ اوہ اللہ تعالیٰ ساڑی لوڑ نہ پائے، لیکن لوڑ پہ گئی، اوہ اسی حاضر ہاں، اوہ اسی موجود ہاں، اوہ اسی بھی جاننا دوانگے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اوہ مودی سن، اوہ مودی سن، اوہ ایک بوری نال اوہ 500 خدا بنا کے اور پوجا کرن والے سن، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اوہ ایک بوری سیمٹ نال اوہ 500 جھوٹے خدا بنا کے انہوں نے پوجا نہ لے ہو۔ اوہ تاڑی اینی جرات تُہی پاکستان نو للکارو، لیکن نکلے نہ حسنل۔ اوہ حملہ راتی کی تھا، اوہ حملہ راتی کی تھا۔ اوہ مودی، اور کتنا دا کام ہے نیرے چانا، شیرہ دا کام ہے روشنی میں چانا، تاکہ کل کو تو ادھر اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہے اور جی نیرے چاہے سانو پتہ ہی، اوے ادھرو سورج چڑھے گا، ادھرو آرمی چڑھے گی، ادھرو سورج چڑھے گا، ادھرو شیر چڑھن گے، تاکہ کل رو اوے ایک سیمٹ بوری ڈال اوے 500 جھوٹے خدا بنا کے اور پوجا نہ لیا، اور کل رو اے نہ کی اور نیرے چاہے نیرے چٹر گئے، اوے آئے بھی دنے گئے بھی دنے۔ یہ جنگ بندی ہو گئی ہے نا، لیکن پتر ہے وہ کٹا ہے جڑا کھل نہیں کھلنا ہے۔ آج نہ کھلیا کل کھلے گا، کل نہ کھلیا پرسوں، کیونکہ یہ کٹا کھل یہ کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔
तैयारी करो पुत्र, तैयारी करो। हज़रत सौबान जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम है, फरमाते मैंने अपने सोने महबूब को फरमाते सुना, अल्लाह ने मेरी उम्मत के 2 गिरोहों के लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी है। एक वो गिरोह जो ग़ज़वाए हिंद में शरीक होगा, जो हिंद पे हमला करेगा, और फरमाया दूसरा गिरोह वो जो ईसा इब्ने मरियम की माइयत में यहूद से जिहाद करेगा। ये खुलना कट्टा हज़रत। आज भावें टल गया काम हैं जी, हम खुद कहते हैं कि जंग चंगी शय नहीं, लेकिन हज़रत साहब जे कोई छेड़े तो फिर असी चुप भी रहने वाले, क्योंकि बगैरती के कायल भी असी नहीं है, जलील भी असी होना। रब्बी आप देख लें, अल्लाह सलामत रखे शेरों जवानों को। उन्होंने 2 दिन इंतजार किया, तंग आके सोशल मीडिया वेख के मैं एक कॉल कर छड़ी, मैं हज़रत जी किन्ना क दलील करवाना जे हूँ। उसने मुझे आगे से हदीस सुनाई, उसने कहा हुजूर आपने जुम्मे में नहीं बयां की कि हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह से दुश्मन का सामना ना मांगो, अल्लाह को जंग ना मांगो, जंग चंगी चीज नहीं, तो जे लग जाए तो फिर लड़ना शेरा। हजरत असी जे टालने पे हाँ, तो जे ना टली तो इंशाअल्लाह कल फजरे ताड़ियां रूहां असी ठंडियां कर देंगे। अल्लाह मैं मस्जिद में बैठा हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, वो हमारे करीब वो गिरा भी, तो मैं फजर की नमाज अपने ना बाहर पढ़, मेरे अल्लाह बच्चे दी अम्मी मैंने कहते अंदर पढ़ो, और मैं सत्य खैर मैं नमाज पढ़ के फारग होया, मेरे एक बबर शेर दी मैंने कॉल आ गई, उन्हें कहा साहब जहाज चढ़ गए जी, बस हूँ दुआ फरमानी। वो देखो ना पेशाब पीने वाले ने क्या किया, हमला किदू किया रात ਨੂੰ, लेकिन शेरा ने क्या नहीं होए और मोदी और कितना का काम है नेरे चाना, शेरा का काम है रोशनी में चाना, ताकि कल को तू उधर असेंबली में खड़ा होके ये ना कहे और जी नेरे चाहे सानू पता ही, ओए उधरू सूरज चढ़ेगा उधरू आर्मी चढ़ेगी, उधरू सूरज चढ़ेगा उधरू शेर चढ़ेंगे, ताकि कल ओए एक सीमट बोरी नाल ओए 500 झूठे खुदा बना के और पूजा ना लिया और कल ना की और नेरे चाहे नेरे च टुर गए, ओए आए भी दिने गए भी दिने ही। हाँ जी जिंदाबाद जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ जी हाँ जी कल नू ऐ ना कवे जी वो नेरे चाहे और दिने आए और मोदी और तू वेख्या उन्होंने तोड़ा दी गरज सुनी, तू उन्हों दी आवाज सुनी और मैनू पक्का यकीन है तेरी धोती गिली हुई होनी है और तेरा रफील का चाह निकल गया, तेरा रफील का चाह निकल गया। उधरू हज़रत साहब आकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसाकिल लैल वाशिरो, हुजूर ने फरमाया राती हमला करना, राती हमला करना, नेरे च हमला करना है। हमला केड़े वेले आया, व कुरआनल फज्र, व कुरआनल फज्र, व कुरआनल फज्र। उधरू फजर और उधरू फजर उधरू। फिर शेरा ने दसिया कि शेर हाँ जी हाँ जी। फिर वेखो हज़रत साहब मिशन का नाम की रखा संदूर। कंजरा दे काम भी कंजरा लई, कंजरा दे काम भी कंजरा लई, ना की ये संदूर। तो साढ़िया ने फिर मिशन का नाम की रखा बुनियानु महसूस है। वेला फजर दा ते ना किथू लिया कुरान चू। सीसा पिलाई दीवार जिन्हों मूत्र पीने वाले सुट सकते, जिन्हों गोया खाने वाले सुट सकते। पुत्र एक पासे आपे समझम, एक पासे अजवा खजूर की ताकत और संदूर किथे वे। या
पाक फौज, पाक फौज, जिंदाबाद, 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 क्योंकि मुर्दाबाद, 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 क्योंकि पुत्र हम फितने के दाई नहीं है। सीज फायर हो गया, गल खत्म। लेकिन एक गल मैं मोदी नूं कह छड़ा, मोदी सानू तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तेन बेड़ियां पा के लैके आउणगे, क्योंकि यह भी हदीस है, यह भी हदीस पाक, क्योंकि हजरत हम फितने को हवा नहीं देंगे। ना पुत्र मैनू कोई कमेंट्स की लोड़ है, ना मैनू की तुसीं कहंदे सोशल मीडिया ते वो फॉलोअर की लोड़ है, मैनू दोवें किसी की लोड़ नहीं। मैनू अल्लाह ने सारे टेरम टेर अता किए, क्योंकि पुत्र आर्मी बार्डर पे थी, साडा हक बनता सी असीं इन्हां दा मान वधाईए। ठीक है जी, असीं हुण ऐ तो नहीं गा सकते पुत्र हटां ते नहीं विकदे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा गला बैठा था पुत्र। तुहानूं पता मैं डी उची बोलदा ही नहीं कि गला पवे, लेकिन मैं जिन्ने जोगा हाँ मैं अपना हिस्सा पाया, क्योंकि उन्होंने जिहाद तो साडा जिहाद। इसलिए मैं अब इस मौजू को इससे आगे लेके जाऊँगा, मैं इत्थे छड़ देना, क्योंकि पुत्र फितने नूं आवाज़ नहीं देनी। गल खत्म हो गई। कल नूं संदूर हुण अगले मिशन का नाम रख लेगा साड़ी, जे फिर किते कोई तंग शंग होया, कोई दिमाग शमाग दा पोया, वो किते वो गाने में कोई शराब शरूब पीती हुई है, ने वह मूत्र पीता, यदा भी भौं गया, तो अगले मिशन का नाम इन्हें रखना है हुण साड़ी। अगले मिशन का इन्होंने की नाम रखना है साड़ी। तो मैं अपनी आर्मी को कहांगा जो अगले मिशन का नाम इन्होंने साड़ी रखिया, तो तुसी अगले मिशन का नाम रखना जुल्फिकार। तुसी अगले मिशन का नाम की रखना है, क्योंकि पुत्र मत्था लगना है, मत्था लगना ही लगना है। लेकिन याद रखियो बच्चे, एक सीमट बोरी ते रेत दे नाल 500 खुदा बना के पूजन वाले ते नारा तकबीर लाने वाले बराबर हो सकते? ना ना यार, बराबर किवें हो गए? बराबर पुत्र ईमान की ताकत है, ईमान की ताकत। मैं तो कहना हजरत गौरी शाहीन की लोड़ ही बाद च पवे, किसी ने नारा तकबीर टक के लाया हो तो हिंदुओं वास्ते वो ही बड़ा है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। इसको क्या पता हजरत जी गाजी क्या है, इसको क्या पता शहीद क्या है हजरत। शराब पी के अपनी फौज लाते हैं हजरत अगे, लेकिन साढ़े एक एक सिपाही नूं हदीस पाक दा पता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है जिसका मफ़हूम है, हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हर वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा, हर वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा, वो कभी भी दुनिया में वापस पलटना पसंद करेगा नहीं। यहाँ तक कि उसको दुनिया की हर चीज़ दे दी जाए, वो फिर भी वापस आना पसंद करेगा। लेकिन फरमाया जब शहीद जन्नत में अपनी इज्जत, अपनी वजाहत देखेगा तो सिर्फ वो अर्ज करेगा, अल्लाह पाक दुनिया च वापस भेज, और ऐत की एक बारी नहीं और 10 बारी तेरे राह च कत्ल होना है। मैं मोदी को क्या पता इस जज्बे का नाम क्या है। 65 में आए थे ना, नाश्ता लाहौर करना जाके, क्या बच्चों का खेल है पाकिस्तान? रोते हैं वो आज तक। 600 टैंकों का हमला था। मैं ये नहीं कहता कि मेरी आर्मी ने, नहीं, इन्होंने भी हजरत जी दलेरी और बहादुरी के जनाब वखरी तारीख रकम की। हजरत खलोगे टैंक आगे, अपने आप को बम बन के वड़े, सलाम उनकी जुर्रत को। और आज भी मेरी आर्मी, मेरे इदारे मेरा फख्र है हजरत। जब भी बेटा आप आर्मी के लिए को बात करो, सोच के किया करो। 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 10 या 12 बंदों का नाम आर्मी नहीं है बेटा। वो भी आर्मी है जो इस वक्त नारोवाल के बॉर्डर पे इतनी ठंड में आपके लिए बंदूक लेके खड़ा है कि कहीं बनिया पाकिस्तान में ना आ घुसे। वो भी आर्मी है, वो भी आर्मी है जो इस वक्त नीलम में, केल में, शारदा में -18 और 19 पे आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी आर्मी है जो इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके लिए जाग रहे हैं। वो भी आर्मी है जो ईरान के बॉर्डर पे खड़े हैं। वो भी आर्मी है जो चीन के बॉर्डर पे खड़े हैं।
میرا کوئی عالمی سے کو تاجو تھی کہو کہ شاید کو نہ ملنگ لوگ کہاں سی حضرت جی سویر دی ایک روٹی کھاتی ہے وہ بھی نہ ملتی سانو دی بھی پرواہ کوئی نہیں. لیکن بھائی مجھے تکلیف ہے وہ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ نہیں آرمی, انہوں نے بیچاروں نے کیا کیا؟ آرمی کو 2 یا 3 بندوں کا نام نہیں ہے. اور پتر اس وقت کون سا ایسا ملک ہے جس کی ایجنسیاں پاکستان میں پاکستان کے خلاف کام نہیں کر رہی؟ لیکن اللہ سلامت رکھے میری ایجنسیوں کو, وہ اکیلے ہی صاحب پہ بھاری ہیں حضرت. پتر ایڈے تگڑے تم باتیں کرتے ہو آرمی کو, اللہ دی قسم ہے ایڈے تگڑے نہ ہون تانوں کھول کے پی جانا سارے. کوئی میرا تعلق نہیں کسی کے ساتھ, محبت سب کے ساتھ ہے. میرا کام ہے تربیت کرنا, اگر غلطی بتاؤں گا تو جو ان کا کام ہے میں وہ بھی بتاؤں گا حضرت. میں صحیح کہہ رہے ہیں پتر تن, اللہ کی قسم ہے آپ کی آرمی یہ جو کھڑے ہیں ڈیوٹیوں پہ بچے ہمارے جو ٹروپس جو سپاہی کھڑے ہیں, اگر ہماری ایجنسیاں اگر آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو تانوں کھول کے پیچھن سارے کھٹکتے ہو آپ. یہ تو تگڑے ہیں پتر, آپ کو کیا پتا کتنے کتنے کی کام کر دینے پہ تگڑے کہ 2 یا 3 یا 4 بندوں کا نام آرمی نہیں ہے کہ 2 یا 3 یا 4 یا زید یا بکر فلانا فلانا غلط ہوا تو آپ نے ساری آرمی پہ توپیں کھڑی کر دی. کھل کے پھر بات کرو حضرت. پھر یہ کہو کہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں جو غلط ہے, لیکن جو بارڈر پہ میرے لیے جاگ رہا ہے وہ میرا سارا کچھ ہی ہے. محبتیں بھی ان کے لیے, سلوٹ بھی ان کے لیے. پتر کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جو غلط پوری بات کرو مکمل. صرف کون سا دیکھو نا, یہ حضرت بیٹھے ہیں پتر, نور الدین زنگی کا دور تھا. اتنی انہوں نے ہمت کی کب؟ جب آپ زور میں تھے, جب آپ طاقت میں تھے, جب آپ کی کئی براعظموں پہ حکومت تھی. حضرت اتنی ہمت کی کہ سرنگ کھودتے کھودتے نبی علیہ السلام کے مزار مبارک تک آ گئے, آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی غرض سے. اس دور میں تب تو محبوب علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نا, نور الدین زنگی کو خواب میں حکم دیا. پتر اگر وہ اس دور میں اتنا کر جائیں, حالا اس وقت حکومت ہماری, تو اس دور میں کیا سمجھتے ہو وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں کہاں سے آپ پہ وار کرتے ہیں اور ہماری ایجنسیاں کہاں کہاں سے ان کے وار کو روکتی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن جو ٹھیک ہے پتر وہ ٹھیک بھی ہے. میرا ایک بچہ ہے, چلو میں نام نہیں اس کو لوں گا, وہ اس وقت حضرت یہ ادھر شاردا میں ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ موبائل میرا گاڑی میں پڑا, اگر کسی نے دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. نعمان اس کا نام ہے حضرت. وہ اکثر مجھے اپنی ویڈیو بھیجتا ہے حضرت. وہ پیچھے اس نے مجھے ویڈیو بھیجی, اس دن -9 چل رہا تھا حضرت. سوکھا کام میں پتر -9 تے کلم کارا پہاڑ اتنے حضرت تو گن لے کے کھلوتا ہے. کدے لئی؟ تاڑے لئی. کدے لئی؟ میرے لئی حضرت. کدے لئی؟ پاکستان لئی حضرت. کیا اس کی تنہا ہے حضرت؟ کتنی سیلری ہوگی حضرت؟ جب بات کرو مکمل بات کرو بیٹا. سارے تو نہ چوکرا گڑالا ہوا ہے تاڑے کول نہ روال ہے حضرت جی, بارڈر تاڑے کول ہے. جے نہ کھلوتے ہون صرف کھلوتے نے تو وہ بھی پیچھے کھلوتے ہیں حضرت جی. جی ایتھے نہ کھلوتے ہون تو اوتے نہیں, وہ ایتھے کھلوتے ہون پھر حضرت. وہ صرف کیا ہے, انہوں جدوں پہ نے کروں ہی پہ نے اپنے پہ نے, باہر والے نہیں کوئی بگاڑ سکتے, نہ بگاڑ سکیں گے. کیوں؟ اس کو محمد اور علی نے بنایا, اس کو محمد اور, اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو کوئی کام کرو, اپنی اپنی جگہ پتر سارے ڈیوٹی کرو اپنی اپنی, کوئی کام کریے. ہم وقت پتر ضائع کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے محفل کروائی, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کروانی چاہیے, لیکن اگر آپ کہیں کہ صرف یہ محفل کروا لینے سے سارا کچھ ہی ہو گیا اور میں بری ہو گیا, میری کوئی ذمہ داری کوئی ڈیوٹی نہیں, تو یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے.